ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷишаре ки шуморо хушомадед мегӯям. ва барномаи мо мустақим аст. Тамошобинони азиз, ва ин лаҳзаҳо шумо моро мустақим тамошо мекунед ҳар ҷое ки тамошо мекунед. ва соат ин лаҳзаҳо дар аврупо 18:02 дақиқа ва дар Москав 20. ва мову шумо чун ҳамешагӣ ин лаҳзаҳо низ омода ҳастем дар бозии хеле шавқовар иштирок кунем ва ҳамчунин бурд кунем ва ҳамчунин дониши гирифтаи худамонро санҷем. ва аз ин хотир барномаи мо дониш ва санҷиш ном дорад. ва хуб, тамошобинони азиз, як нафаре муроҷиат кард ва гуфт ки ман ҳамешагӣ орзуи марг мекунам. дар ҳайрат мондам. муъмин, як бародари муъмин. ва дар ин бора оё чизе ҳаст ё ин ки дар Қуръон, дар суннат чизе омадааст? Ба ҳар ҳол вақти варақ гардонданим китоби Боғи Накӯкорон, як ҳадисе рӯ ба рӯи ман пайдо шуд ва ҷавобе ба ин гуна инсонҳо. чун баъзе инсон аз дарде, аз ягон беморие орзуи марг мекунад, ё аз алалхусус имрӯзҳо аз камбудиҳои зиндагӣ ҳатто мутаассифона. ин аст фарқи муъмин аз ғайри муъмин, ё ин ки муъмин аз масалан онҳое ки маънои зиндагиро намедонанд. чун худатон бохабар ҳастед ки дар Амрикову Аврупову ба ин амсол мавзеъҳо бисёреҳо аз ҳатто чизҳояшон зиёд бошад, молу мулкашон зиёд бошад, онҳо низ маънои зиндагиро гум мекунанд. ва хуб, биёед дароз намекунем ва ман як ҳадисро барои шумо мехонам. дар китоби Боғи Накӯкорон зери рақами 585 омадааст. Абу Ҳурайра, Аллоҳ аз вай розӣ бошад, ривоят мекунад ки Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: ҳеҷ як аз шумо маргро орзу накунад, зеро агар неку кор бошад, шояд некиҳояш афзуда гардад, ва агар бадкор бошад, шояд тавба кунад. ва дар ривояти Муслим Абу Ҳурайра разиаллоҳу анҳу аз Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ривоят мекунад ки фармуд: ҳеҷ як аз шумо маргро орзу накунад ва қабл аз ин ки ба вай даррасад, онро талаб нанамояд. зеро агар ӯ бимирад, амалаш қатъ мегардад, ва агар умр барои муъмин зиёд бошад, ҷуз хайр намеафзояд. яъне агар умраш боз боқӣ бошад, ҷуз хайр намеафзояд. ва зери рақами 586 як ҳадиси дигар аз Анас, Аллоҳ аз вай розӣ бошад, ривоят мекунад. аз Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: ҳеҷ кадоми шумо ба воситаи беморие ки ба он дучор шуда маргро орзу накунад. агар ҳатман ин корро мекунад, яъне агар маҷбур шаваду ин корро кунад, бояд бигӯяд: худоё, то лаҳзае ки зиндагӣ бароям хайр аст, маро зинда бидор, ва лаҳзае ки марг бароям хайр бошад, маро бимирон. ба ин амсол, тамошобинони азиз, яъне ба саволи баъзе аз бародарон вақти инсон меҷӯяд ва мековад, суннати Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро ҳатман ки ҷавобҳо пайдо мешавад. яъне ҳам дар Қуръон ҷавоб барои мову шумо омада расида ва ҳам дар суннати Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва хуб, тамошобинони азиз, биёед ин лаҳзаҳо ман омода ҳастам ва бозиро имрӯз ду қисм иншааллоҳ
иншалло бозӣ мекунем якҷоя бо шумо ва як қисмати аввали барнома иборат аз 7 савол мешавад иншаалло ва қисмати дигар бошад зиёдтар ман интихоб кардам, тақрибан 11 савол ман барои шумо интихоб кардам, то ки бозимон шавқовар шавад. Ва дар қисмати аввал онҳое ки дохил мешаванд омодагӣ ба қисмати ду низ гиранд. ман бовар дорам ки хеле якҷоя бо шумо бозии рақобати солим мекунем ва бозии шавқовар мегузаронем иншаалло. хуб, ман дидам ки дар чат мардум моро тамошо мекунанд ва чиҳо мегӯянд, чиҳо менависанд. Ман як маротиба аз назар мегузаронам ва баъд аз он хуб ин лаҳза тамошобинони гиромӣ, ман линкро зери чат барои шумо худи ҳозир равон мекунам. марҳамат. ана ҳамин линке ки ман ин лаҳзаҳо дар зери чат бароитон равон кардам, тамошобинони азиз, ҳамонро зер мекунед ва дохил ба барнома мешавед ба воситаи телефони мобилии худатон, ё ин ки рӯи экран бубинед дар телефон, ё ин ки дар компютер шумо моро тамошо мекунед, штрихкод ҳаст. ана ҳамон штрихкодро сурат мегиред бо телефонатон, ба дохили барномаи ҳамин блокет мешавед ва никнейм ба худатон интихоб мекунед, яъне тахаллус ба худатон интихоб мекунед ва ҳамчунин бо навишта кардани ҳамин геймпин ҳам дохил шуда метавонед, ба мисли ҳамин бародароне ки ин лаҳзаҳо аллакай дохили барномаи мо шуданд ва шуда истодаанд. хуш омадед. умедворам ки ҳамаш хуб, ҳам навор, ҳам садо, ҳамаш хуб тамошо карда мешавад, шунида мешавад. хуб, тамошобинони азиз, 10 нафар ҳастем ин лаҳзаҳо ва агар ҳамаи шумо омода бошед, мо як қисми аввалро ин лаҳзаҳо оғоз мекунем. Али Умар гуфтанд ки чатро низ хонам дар давоми барнома. Иншаалло кӯшиш мекунам, чун гоҳ-гоҳ фаромӯш мешавад барои чат хондан ба телефон муроҷиат мекунам. Аз ин хотир шояд ки фаромӯш кунам. Ба ҳар ҳол ман кӯшиш мекунам ки чатро низ бохабар шавам. ҳусейнҷон барои шумо низ ташаккури зиёд дар чат навишта карданд ки ташаккур барои барномаҳои тарбиявӣ. алло шуморо нигаҳбон бошад. Барои шумо ҳам ташаккури зиёд. марҳамат, обуна шавед. онҳое ки фаромӯш карданд обуна шуданро ба саҳифаи ютуби мо ва ба наздиконатон равон кунед. онҳо низ дохил шаванд, онҳо низ дар барномаҳои мо иштирок дошта бошанд. хуб, биёед қисми аввали барномаро ин лаҳзаҳо бо шумо оғоз мекунем. ягон садои халалрасонанда нест ба фикрам, чун ман як дар дохили барнома намедонам садо бошад набошад. хуб, тамошобинони азиз, инак ин лаҳза мо қисмати аввали барномаро якҷоя бо шумо оғоз мекунем. бисмиллаҳ. саволи аввал. ва растагор шуд ҳар ки номи парвардигори худро бар забон овард ва барои ризогии ӯ давом диҳед. чӣ кор кард? корҳои нек кард, хомӯш нишаст, садақа кард, намоз гузорид. кадомаш аз он вариантҳое ки шумо дар телефони мобилии худ мебинед дуруст аст? ва растагор шуд ҳар ки номи парвардигори худро бар забон овард ва барои ризогии ӯ
کدام وریانت درست است از آن رنگ هایی که شما میبینید؟ بله و نماز گذارید. همین جوابی درست بود و 4 نفر در داخلی برنامه ما جواب های درست گفتند. یک جای با شما تماشابینان عزیز این لحظه ها به سوره رقم 87 الله نگاه میکنیم، آیتی 15. خب با من ترجمه معنا رو میخوانم این لحظه ها عیناً. و رستگار شد هر کی نام پروردگار خود را به زبان آورد و برای رضاگی او نماز گذارید. یعنی جوابی درست همون رنگی سرخ نماز گذارید بود است و همان هایی که این رنگ را انتخاب کردند جوابی شما درست بود. برای آنهایی که میگویند یک باری دیگر باز تکرار میکنیم درباره نماز چیزی نآمده است، ببینید اینقدر آیات های قرآن کریم درباره نماز است و برای آنهایی که تفکر میکنند همین بس است. خب من چت را نیست نگاه نکردم، اما اکثریت در چت نیز جواب های درست گفتند. خیلی خوب و میبینیم که ها به پیش بر آمدند و دوام میدهیم. حارثه، علی، منوچهر، محمد، رقیه، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. حدیث: کسی که قرآن را از خود کرد و عالم است. یعنی اینجا جای نقطه را پر میکنیم. 7 سوره اول را نمیدونم، نیمی قرآن را و یا 50 سوره را. کسی که چی مقدار قرآن را از خود کند و عالم بوده است. وریانت ها در پایان شما میبینید. کدام رنگ درست است؟ مرحمت. خیلی خوب و 9 نفر جوابهای درست گفتند. کسی که 7 سوره اول را از خود کرد، سوره های قرآن را و عالم است. این معنای حدیث بود و میبینیم که ها به پیش برآمدند. رقیه، حسن، ابوبکر شریف، نعمت و آنهایی که در جاهای نمایان هستید. خیلی خوب، پس سوال دیگر میگذاریم. نزایده است و نزایده شد کدام سوره است؟ بسیار سوال آسان. فاتحه، فلق، ناس و یا اخلاص کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ امیدوار هستم که همه جواب های درست میگویند، چون قریب هر روز این سوره را هر یک از ما و شما میخوانیم. قریب هر نماز و بعد از نماز. ماشاءالله. خیلی خوب. سوره اخلاص. بله، یا اینکه بسیاری ها میگویند سوره قل هو الله. بله، سوره اخلاص است. جواب شما درست و قریب که همه 10 نفر جواب هایشان درست بود. ابوبکر، رقیه، علی، صبرین، شریف، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، تبریک میکنم شما را. به سوال دیگر میگذاریم. موضوع اساسی قرآن کدامی از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید؟ نماز است، انسان است، رمضان است، فرشته هاست. کدامش درست است؟ موضوع اساسی قرآن کریم. البته همه موضوع را در بر گرفته است، اما یکی از موضوع های اساسی قرآن کریم. سی ثانیه و جواب های درست را انتظار هستیم و تقریبا که همگی 6 نفر جوابی درست گفتند. بله، انسان. موضوع اساسی قرآن کریم انسان است، درباره آدم است، برای آدم است. اگر در خاطر داشته باشید یک سلسله برنامه داشتیم در شبکه قرآن در دستور عمل انسان
و هم چنین عنوان داشت: ندای الله بر انسان، یعنی چندین آیت ها برای انسان. و همچنین باز دوام داشت، اما ما اودیویی آن را دوام ندادیم برنامه را. برعکسش هم بود، اما ندای الله بر انسان اگر شما در خاطر داشته باشید و یا در یوتیوب تماشا کنید، بعضی از آیت ها با تفسیر آن هست در شبکه ما. خب میبینیم که به پیش بر آمدند و بعد از آن دوام میدهیم. خیلی خوب، شما روی اکران میبینید آنهایی که در جاهای بهترین هستند. روزی که مردم مانندی چیز حیران و سرگردان خواهند بود: گوسفندانی ترسان، برگ‌های خشک شده، پروانه‌های پراکنده و یا نمیدانم کدامش درست است. سوره قاریه را به یاد بیارید. روزی که مردم مانندی چی حیران و سرگردان خواهند بود. از آن وریانت هایی که شما میبینید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، و میبینم که 7 نفر یعنی اکثریت جواب‌های درست گفتید. مانند پروانه های پراکنده در آیت رقمی در آیت 4 سوره قاریه آمده است. بله، درباره قیامت است. آنهایی که در چت نوشته کردن، بله درست. روزی است که مردمان همچون پروانه های پراکنده خواهند بود. یعنی از این پیش در آیت آمده است سوال: تو چی دانی که قاریه چیست؟ روزی است که مردم چون پروانگان پراکنده باشند. این جوابی درست بود. ما و شما دوام میدهیم. شریف، نعمت و فاریسه، علی، حسین جان، آنهایی که در جاهای بهترین هستید. کلانترین سوره قرآن: سوره نیسا، بقره، آل عمران و فاتحه کدامش درست است؟ وریانت های شما. سوالی بسیار آسان است. میبینم که الکی همه جواب ها آماده رسید و تقریبا 20 نفر جواب گفتند. علی عمر، رقیه، خب جواب شما درست بود. در چت و در داخل برنامه همه اشتراکچیان جوابی درست گفتند. ماشاءالله. و آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوال آخر: زنده به گور شده را درباره چی میپرسند؟ چگونه عذاب داشت و چی گناهی کشته شده است نمیدانم، ایمان آورده بود. کدامش درست از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید تماشابینان گرامی در سوره تکویر آمده است؟ درباره زنده به گور شده. زنده به گور شده را درباره چی میپرسند؟ 8 نفر جواب های درست گفتید. بله، و چی گناهی کشته شده است. بیاید به سوره تکویر نگاه میکنیم و انا همان 2 آیت را میخوانیم یک جای با شما تماشابینان عزیز. ترجمه معنا: و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به چی گناهی کشته شده است، یعنی درباره چی پرسیده می شود؟ به چی گناهی کشته شده است؟ و نمی جوابی درست بود. هر کس که می خواهد تفسیر این سوره یا این آیات را خواند، مرحمت، امروز الحمدلله در اینترنت خیلی زیاد شده است، می توانید در آمده یافته و جسته خوانید. سوره تکویر بود
آیتی 8 تا 9. و قسمتی بهترینی برنامه ما آماده رسید. بیاید ببینیم کیا به پیش برآمدند و کیا جاهای نمایان را سزاوار شدند. ابوبکر جای سوم مبارک باشد، رقیه جای 2 و علی مبارک باشد جای بهترین، جای اول بهترین. خب آنهایی که اشتراک کردند و خیلی فعال بودند ما با شما میبینیم: شریف، امید، صبرینا، منوچهر، حسن، محمد، مسلم. خب آنهایی که نامهایشان را شما روی اکران این لحظه ها میخوانید بسیار فعال بودند. اکثریت از شما فعال بودید. مبارک باشد، غالبیت مبارک باشد. ابوبکر و رقیه و علی. و بیاید اگر ما با شما این لحظه ها همه خواسته باشیم یک قسم دیگر باز دانشمان رو بسنجیم. خب اگر همه ما و شما آماده هستیم قسمتی دیگری برنامه رو این لحظه با شما آغاز میکنیم. من لینک را زیر چت حاضر برای شما روان میکنم و این قسمتی برنامه ما از 11 سوال عبارت است. من کمی زیادتر سوال ها انتخاب کردم امروز تا که یکم شوق‌آور باشد، تا که ما و شما وقتمون خوش گذرانیم، چون روزهای استراحت است. در دوباره میپرتایم مرحمت. روزهای هم استراحت است تماشابینان عزیز، هم وقتمون رو خوب گذرانیم یک جای با شما. همچنین ببینید که وقت چقدر تیز میگذرد یا نه. در بعض حالت یک کار شما یک کار میخواهید بکنید اما وقت میستد، اما در وقتی که برنامه دانش و سنجش است بسیار شوق آور است، زود میگذرد، تیز میگذرد و همگان میخواهند که باز دوام دهیم، یعنی باز باشد بازی. و داخل شوید تماشابینان عزیز. میبینم که زیادتر تماشا میکنیم اما در خودی داخلی برنامه باشد مردم کمتر هستند. داخل شوید و تا آن دمی که شما پیوست میشوید برنامه ما، من چت های شما رو میخونم. اگر یگان گفته های مهم داشته باشید مرحمت نوشته کنید، من این لحظه چت شما رو میخونم انشاءالله. حسین جا گفتن که اینترنت نه اونقدر خوب است. بله میفهمم، نه در همه جا اینترنت خوب است. شاید از این سبب هم داخل شدن و بازی کردن شاید مشکل باشد. خیلی خوب. خب این قسمت رو نیز آغاز میکنیم تماشابینان عزیز. اگر همه شما آماده باشید خوش آمدید میگویم همه شما رو. ابوبکر، علی، حسن، حارثه، حسین جان، محمد، تیمیه، شریف، مسلم، احد، معاذ، ماشاءالله خوش آمدید. 18 نفر شدیم. خیلی خوب، تا 20 نفر میرسته باشیم. خب 2 نفر دیگر بیاید پیوست شوید، 20 نفر شویم و قسمتی این قسمت هم باید که بسیار شوق‌آور باشد تماشابینان عزیز، چون از آیات های قرآن کریم گرفتیم بعضی سوال ها را، جواب ها را. واقعا برای ما غیر از وقتمان را خوب گذرانیدن باز انشاءالله فایده هم میگیریم. خب آغاز میکنیم. بسم الله.
بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دوام دهید. تماشابینان عزیز، اینجا من فکر میکنم که یک چند لحظه برنامه ما قطع شد، اما من امیدوار هستم که دوباره برقرار شد و شما ما رو تماشا کرده میتوانید. بله، 12 نفر قریب همه جوابهای درست گفتند. بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دیگران را نیز می آموزانند. همین جوابی درست بود تماشابینان عزیز و خب جوابهای درست علاقه قبول کردیم. خب زیر چت نیست از جانب چند تماشابین ما جوابهای درست رو خیلی جوابی درست گفتند. امیر زاکیروف درست جواب گفتند و میبینیم که با پیش بر آمدن و دوام میدهیم. روی اکران شما میبینید آنهایی که در جاهای نمایان هستند. سوال 2. سوره النور چندم سوره قرآن است؟ 25، 24، 23، 26 کدامش درست است؟ سوره نور. خب جوابهای درست این واسه ها از جانب شما برای ما آمده می رسد تماشابینان عزیز. بله، 6 نفر جوابهای درست گفتند. سوره رقمی 24 دوام می دهیم. رقیه، مسلم، علی، احد، عبدالرحمن، آنهایی که در جاهای بهترین هستید تبریک میکنم شما را. سوال 3. فرضیت حجاب زنها در چندم آیت سوره نور آمده است؟ یعنی فرض بودنی حجاب زنها. 64، 31، 54، 1. در این باره بسیار برنامه ها داریم. از این سبب اکثریت حتی ازیاد کردند، یعنی میدانند، درست میدانند که در سوره نور در آیت چند آیت درباره فرضیت حجاب زنها آمده است، یعنی فرض بودن آن. خیلی خوب، و 6 نفر اکثریت، یعنی اکثریت جوابهای درست گفتند. نگاه میکنیم یک جای با شما تماشابینان عزیز سوره نور آیت 31 را چه آمده است، یک قسمتش را، چون آیتی دراز است ترجمه معنا را قسمتی اولی همین آیت را من این لحظه برای شما میخوانم، یعنی یک سرشبیهش را میخوانم، نه همش را. از تفسیر در روش میسر. و به زنان مومین بگو که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگاه دارند از حرام و زینت‌های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنع‌های، یعنی روی مال‌های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند جز به شوهر خود یا پدر خود، یعنی این گونه محرم های زن گفته می شود. و ما باز برمیگردیم، چون هر کسی که اگر خواست سوره نور آیت 31 را خواند آموزد، یعنی در همین آیتی که تنها یک آیتی که ما فقط این لحظه اولش را خواندیم، در دوام همین آیت یا اینکه خودی همین یک آیت علم خیلی زیاد است. اگر تفسیرش را میخوانم گویا تفسیرش هم ما داریم اودیویش را، طرز اودیویی تفسیر همین آیت را، اما انسان اگر خودش
محقق باشد، کوشش کند، جستجو کند، خواند، معلومات خیلی زیاد میگیرد. تنها از یک انا همین آیت، من نمیدونم چند، شاید چند کتاب ها هم باشد در تفسیرش، اما تفسیر کوتاهش رو نیز اگر شما جسته و خوانید خیلی فایده های زیاد به دست می آورد. آنهایی که به پیش بر آمدند بیایید ما و شما نگاه میکنیم. مسلم، حارثه، آرام، حسین جان، منوچهر، آنهایی که در جایهای اول هستید. باز در کدام سوره درباره حجاب زنان معلومات آمده است؟ سوره نصر، اخلاص، تین و یا احزاب، کدامش درست است؟ جواب های درستی شما تماشا بینان عزیز. خیلی خوب. بله، اکثریت از شما جواب های درست برای ما ارسال کردید. سوره احزاب آیت 59 درباره حجاب زنها آمده است. و در این آیت باشد تماشابینان عزیز، در این آیت باشد، من ترجمه معنا رو عیناً میخونم از قرآن. ای پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو که چادر خود را بر سر پوشند تا سر و روی و سری سینه ها پوشیده باشند. این مناسب تر است تا به پاک دامنی شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند. و الله آمرزنده گناهان گذشته شما است و به شما بسیار مهربان است که برایتان حلال و حرام را روشن ساخته است. تفسیر سعدی. و میبینیم که ها این لحظه ها به پیش بر آمدند و به سوال دیگر میگذاریم. رقیه، معاذ، ابوبکر، مسلم، عبدالله، هایی که در جاهای بهترین هسته. تبریک میکنم شما را و سوال دیگر را میخوانیم. زنان را گناهی نیست اگر در نزد پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و دوام دهد. باز کی؟ یعنی بدون حجاب باشند، یعنی آن وریانت هایی که شما در تلفن های خودتان میبینید. زنان همدین، مردان همدین، در نزد برادران شوهر، در نزد همه زنها، کدامش درست است؟ خیلی خوب، زنان همدین. و خب همین در تفسیری سوره احزاب آیت 55 هنمی یک آیت رو مفسران به طور گوناگون تفسیر کردند و بعضی از مفسران گفتند که تنها بیاید عیناً میخوانیم اول آیت را و بعداً خب باز درباره تفسیرش کوتاه گپ میزنیم. سوره احزاب آیت 55: زنان را گناه نیست اگر در نزد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنانی همدینشان و یا کنیزان خودشان به حجاب باشند و باید که در همه حالت از الله بترسید. یعنی خطاب به زنها، یعنی زینت خود را ظاهر نکنید، آنی را که ظاهر کردنش جایز نیست، یا ترک کردنی حجاب نزد کسانی که پوشیدن حجاب در نزد آنها واجب است. یعنی معناش همین است. هر آینه الله بر هر چیز حاضر و ناظر است. یعنی هر آینه الله تعالی با کامره های بهترین خودش به نوار میگیرد و شاهد عمل های ظاهری و باطنی بندگانش می باشد. یعنی همه چیز را می بیند، می داند. بعضی ها از ترس
پدر یا اینکه از ترس شوهر یا اینکه هر گونه انسان ها از ترس برادر حجاب میکنند و بعدا وقتی که بیرون میشوند از خانه ترک حجاب میکنند. شاید الله نگه دارد. به هر حال یعنی باید که انسان از الله بترسد. مهمش یعنی این از ایمان است. و در همین چون در جواب زنان همدین اشاره شده است، تماشابینان عزیز، این را در بعضی علما گفتند که حتی در نزد زنانی که مسلمان نیستند، برای زنان مسلمان، چون که ما در گفته گذاشتیم زینت خود را ظاهر نکنند، یعنی زنها در نزد زنها، حالا که اینش هم زن دیگرش هم زن است، اما در نزد زنهای همدینشان نه. یعنی ما که اکثریت در مثلا روسیه زندگی میکنیم یا در اروپا و در امریکا زندگی میکنیم، اکثریت همدین نیستند و در نزد آنها جایز نبوده است ظاهر کردن زینت های خود برای زن. و همین جوابی درست بود. اکثریت من میبینم که جواب های درست گفتند در زیر در نوار ما. و به سوالی بیایید دیگر گذاریم تماشاگران عزیز. آنهایی که در جاهای اول هستند شما این لحظه ها میبینید. سوال رقم 6. کدام پرنده را الله برای نشانه به قابل فرستاد؟ کبوتر را، زاغ را، فراشتروک را، طاووس را. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما این لحظه ها میبینید؟ سوالی بسیار آسان است. امیدوار هستم که همه شما جواب های درست میگوید و جواب درست را نیز میدانید. بله، 15 نفر جوابی درست گفتند زاغ را. آنهایی که در جاهای اول هستند شما میبینید. سوال 7. با دو زنان پیامبران در قرآن دوزخ وعده شده بود. با کی ها؟ زنی داوود و نوح، زنی صالح و شعیب، زنی نوح و لوط و زنی ادریس و ایوب. کدامش درست است؟ با دو زنهای پیامبران در قرآن دوزخ وعده شده است. کدامش از آن وریانت هایی که شما میبینید جوابی درست است تماشاگران عزیز؟ بله، زنی نوح و لوط و 11 نفر جواب های درست گفته در شما تماشاگران عزیز. میبینم که جواب های خطا هم هست. جواب های خطا هم هست تماشاگران گرامی. بیایید از این خاطر من میخواستم این لحظه ها یک لحظه به همین آیت ایستاده گذاریم. و ترجمه معنا رو من این لحظه میخونم چون تفسیرش کمی درازتر است. ترجمه معنا: الله برای کافران مثال زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران به آتش درآیید. و در سوره تحریم آیت 10 در آغازش گفته شده است الله برای کافران مثال زن نوح و زن لوط را می آورد. از این برمی آید که هدایت یافتن
و هر کس که هدایت نیافت وای بر حال خودش. از این خاطر هدایت در دست الله تعالی است و ما و شما تنها دعا میکنیم، تنها کوشش ها میکنیم و تنها یادآوری ها میکنیم انشالله. و خب تماشاگران عزیز، بیاید به سوالی نوبتی میگذاریم. یک جای با شما. خب آنهایی که در جاهای اول هستند شما میبینید روی اکران. و سوال هشتم: پیغمبر صلی الله علیه و سلام چند برادر و خواهر داشت؟ سوالی بسیار آسان. وریانت ها در پایان شما میبینید. اینک جواب های درستی شما تماشاگران گرامی. خیلی خوب. قریب همه جواب های درست گفتن. 13 نفر یگان تا بله درست جواب شما. پیامبر صلی الله علیه و سلام یگان برادر و خواهر نداشتند و جواب درست آن همین بود. علی عمر جواب درست گفتند، رقیه جواب درست گفتند. خیلی خوب، خیلی خوب. و ما و شما این لحظه ها باز برنامه را دوام میدیم. تماشاگران عزیز، به سوالی دیگر میگذاریم. خیلی خوب. و سوال رقم 9: از شکم او شراب رنگارنگ بیرون می آید که شفای مردم در آن است. درباره چی است؟ عرق خور، درباره کژدم، درباره زنبور، درباره مورچه، درباره چی است؟ نه همین آیتی که این لحظه ها من خواندم و شما شنیدید از سوره النحل. از شکمی او شراب رنگارنگ بیرون می آید. خیلی خوب. و 13 نفر جواب های درست گفتید. بله، درباره زنبور، درباره زنبور عسل. پروردگاری تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان در بناهایی که مردم می سازند لانه انتخاب کن. درباره زنبوری عسل بود است. در دوام آیت چنین آمده است: آنگاه از هر میوه بخور و فرمان بردارانه به راه پروردگارت برو. از شکم‌های زنبوران شراب، یعنی عسلی رنگارنگ سفید، سرخ، زرد بیرون می آید که در آن شفا است. یعنی در عسل شفا است. ببینید در قرآن کریم آمده است در عسل شفا است. استفاده کنید. پس برای مردم، همانا برای گروهی که تفکر میکنند در این عبرت است. از تفسیر بغوی. و بیشک به چقدر دردها دوا است آن شرابی رنگارنگی که از شکمهای زنبوران میبراید و عسل است آن. خب بیایید اکنون ببینیم تماشاگران عزیز که ها به پیش بر آمدند و در جاهای بهترین هستند. عبدالله، ابوبکر، آرام، حریسه، رقیه. خیلی خوب. و تماشاگران عزیز، همانهایی که لحظه ها ما رو اولین بار تماشا میکنید، شما ما رو مستقیم در بقول پریما افیر تماشا میکنید و شما نیز میتوانید به مثل همین خواهر و برادران در برنامه اشتراک کنید. سوره کهف از چند آیه عبارت است؟ وریانت ها در پایان است. اکثریت امروز سوره کهف را خواندند، روزی جمعه است و آنهایی که خواندند میدانند که چند آیت است. سی ثانیه وقت و جوابهای درست علاقه برای ما آماده رسید. خیلی خوب. و 6 نفر جوابهای درست گفتند. 110 آیت است. بله،
بله تماشابینان عزیز درست گفتید. و یک سوالی دیگر به فکرم باقی مانده است. آنهایی که به جاهای اول بر آمدند ما و شما میبینیم. عبدالله منوچهر، آرام، حسین جان، صبرینا، تبریک میکنم شما را. و سوالی نهایی: الله برای همه گناهان در دنیا جزا میدهد؟ سوال: تنها گناهی سرداری دولت را عفو میکند، بسیاری گناهان را عفو میکند، همیشه جزا میدهد، البته حتی بعد توبه هم. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ الله تعالی برای همه گناهان در دنیا جزا میدهد؟ سوال، یعنی در دنیا، فقط در دنیا در نظر داریم. موافقی؟ سوره الشورى. آیت 30. نگاه کنید تماشابینان عزیز. یک نفر گفتند که تنها گناهان سرداری دولت را عفو میکند. خب یک نفر چنین را حتی انتخاب کرده است. نه، البته اگر که کسی نباشد، گناهگار باشد و توبه نکند، برایش مشکل می شود. و خب بیایید اکنون آیت را میخوانیم، ترجمه معنی را تماشابینان عزیز. ای مردم، اگر شما را مصیبت از مصیبت ها در دین و دنیایتان رسد، پس به خاطر کارهایی است که کرده اید و الله از کرم خود بسیاری از گناهان را برای شما عفو میکند و جزا نمیدهد. موافق تفسیر بغوی. و تماشابینان عزیز، فکر میکنم که همه شما درک کردید، اما باز هم آنهایی که محقق هستند و تحقیق میکنند میتوانید به تفسیرها را بیاورید و خوانید. اکنون بیایید قسمتی بسیار خوبی برنامه ما آماده رسید. میبینیم که ها به جاهای بهترین بر آمدند و که ها جاهای خوب را سزاوار شدند. تماشابینان عزیز، مبارک باشد. ابوبکر جای سیوم، عبدالله جای دویم، رقیه جای اول. برای شما مبارک باشد. همچنین در جاهای نمایان علی مبارک باشد، آرام، عبدالرحمن منوچهر، صبرینا، شریف، حسین جان، حارثه، مسلم و شما میبینید باقی مانده آنهایی که در جاهای بهترین هستند بودند. تبریک میکنم همه شما را تماشابینان گرامی. و اینجا وقتی پایان برنامه امروزه ما آماده میرسد. با شما خیر و خوش میکنم. تشکر میگویم که هر یک از شما توانستید امروز یک جای با ما در برنامه دانش و سنجش اشتراک داشته باشد و کوشش میکنیم انشاءالله باز در برنامه های آینده یک جای با شما باشیم و کوشش میکنیم هفته دیگر نیز برنامه آماده کنیم روز جمعه و پیشکشی شما نماییم. من با شما خیر و خوش میکنم. در پناه الله تعالی باشد و تا واخوری های دیگر خانواد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام الله بخشاینده و مهربان. فضیلت علم عقیده، شرف و بزرگی هر علم بنابر شرف معلومات آن است. علم عقیده بهترین و مهمترین علم است، زیرا بزرگترین بحث آن
در خصوص پروردگار و آفریدگاری تمام عالم الله سبحانه و تعالی است. علم آناتومیا از علم زئولوژی بهتر است، اگرچه هر دو علم است و هر دو خیر و فایده است، ولی یکی از دیگری بنابر افضلیت معلومات افضل است. علم آناتومیا درباره انسان معلومات می‌دهد، علم زئولوژی باشد درباره حیوانات معلومات می‌دهد. به همگان معلوم است که انسان از حیوان افضل است. علم توحید به آن خاطر بهترین علم است زیرا در خصوص الله سبحانه و تعالی سخن می‌کند. سرچشمه اعتقاد، مصدر تلقی یعنی سرچشمه‌ای که از آن علم و اعتقاد گرفته می شود. قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. الله تعالی در سوره نساء آیت 59 می فرماید: اگر در چیزی اختلاف کردید پس آن را به الله و رسول صلی الله علیه و سلم برگردانید، یعنی به قرآن و سنت روی آرید. آید به قرآن در فصل علاهده این کتاب معلوماتی وسیع‌تر می آید. سنت هر سخن و عمل و اقرار و وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم است. علم و اعتقاد و دلیل و حجت از قرآن کریم و از حدیث های صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم موافق فهم صحابه ها و تابعین گرفته می شود. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند: من به قول خود حجت را از قرآن کریم و از حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گیرم و اگر در قرآن و سنت نیافتم پس از قول صحابگان کرام می گیرم. این را ابن عبدالبر در کتاب انتقا روایت کردند. قول کسی از قرآن و سنت بالا و اولا نیست. اگر سخن کسی ضد سخن الله و رسول باشد، سخن او به خودش رد است، برگردانیده می شود و قبول نیست. امام مالک رحمت الله علیه گفتند: سخن هر شخص هم قبول می شود و هم رد می شود جز صاحب این قبر، و به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کردند. اگر کسی عقل را از قرآن و سنت مقدم داند، او صاحب بدعت بوده گمراه شده است. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند: عقل سالم هیچگاه مخالف نقل صحیح نمی شود. مجموع فتاوا 7 صفحه 665. نقل آنچه از آسمان نقل شده است، یعنی قرآن و سنت. به دین مبین اسلام بدعت پیدا کردن گمراهی است، یعنی بدعت نوآوری در دین، یعنی آنچه طبق قرآن و سنت نیست. مسلمان به هر چیزی که قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده است اعتقاد می کند. اعتقاد صحیح. اعتقاد صحیح آن اعتقاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام در آن بودند. اعتقاد مسلمان باید مثل اعتقاد صحابگان کرام باشد. دلیل آن قول آیت 137 سوره بقره می باشد: اگر مردم ایمان بیاورند مثل ایمانی که شما، یعنی ای صحابه ها، آورده اید، خطاب به صحابگان است، در حقیقت هدایت یافتند. و اگر روی گردانیدند، یعنی از ایمان آوردند به مثل ایمان شما، پس البته آنها در بدبختی هستند. این آیت دلیل خیلی واضح و روشن است که باید هر یک مسلمان در تمام مسئله های عقیده عیناً مثل صحابه ها اعتقاد داشته باشد. برای مثل صحابه ها اعتقاد کردن، بنده باید درباره اعتقاد صحابه ها علم داشته باشد. در این کتاب خرد اعتقاد صحابه ها و پیروان آنها بیان شده است. کسی مثل صحابگان کرام و تابعین و پیروانشان اعتقاد کند، در حقیقت صاحب اعتقاد اهل سنت و جماعت است.